खालसा जी चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਆਦਰਣੀਏ ਸਾਹਿਬ कमाल बारगाह इनायत के मालिक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप खराब चवर सत्तर दे मालक वालिए कुल आलम हाज़र नाज़र सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी दी महान अनुकंपा दा सदका नज़रे इनायत दा सदका सानू सारियां नू जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। गुरु मेहर सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन रहरास आरती अरदास ते फिर सदाए खास गुरुदेव जी दे पावन हुक्मनामे आपने झोली च पवाए हैं। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हो हम बारिक तुमरे तारे। जिहवा एक कवन गुण कही है बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लही है। कुछ समा होर मेरियां पेरियां दे दाते साहिबे कमाल पार ब्रह्म परमेश्वर दा तखत श्री अकाल तखत साहिब संसार ते लियाउण वाले श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दियां अमृत जीवन गाथावां राहीं मन गुरु चरनां नाल जुड़ सके। गुरु इतिहास विचार गुरु दीदार दी बरकत साड़ी झोली च पावे। इसलिए पहला दोवें हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे श्री चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सीस ते रखिया होया। सतगुरु जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदियां इतना प्रेम सहित आपने सरवण किया ते श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज चारे जंग जित के श्री करतारपुर साहिब विच 1 लाख दे करीब तुर्क सैना नूं उन्हां दी मंजिल तक पहुँचा के जो मौत दी मंजिल वल वध रहीआं सन वड्डा जंग जित के पैंदे खान उस्मान खान काले खान कुतुब खान आदिक वड्डे जरनैलां नूं धराशाही करके संगतां नूं तारदे होए कीरतपुर साहिब जा बिराजे।
दूर दराज तो संगतां महाराज जी दे दर्शन लई आउंदियां हन, सुभागा दीदार करदियां हन। महाराज जी दे चरण कमलों में झोली फैला के अरदासां करदियां ने। महाराज सब दियां झोलियां बरकतां नाल, लोक परलोक दे सुखां नाल भरदे जा रहे हैं। बड़ी निवाजिश बरस रही है। इतने नूं किसी दूर देश तो सतगुरु जी की महिमा सुन के आके संगतां ने बेनती की, महाराज साडे नगर विच भी चरण पाओ, बड़ा लंबा समा हो गया उड़ीकदे। आप कृपा करो। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आख्या साडा तां जाना हुण नहीं होवेगा, पर असी अपने थां अपने प्यारे सिख जिस विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं, बहादुर बाबा बिधि चंद जी नूं भेज दिंदे आ। साडा जाना या इन्हां दा जाना इक्को ही गल है। केवल 10वें जामे च ही महाराज ने बोल नहीं आखे बई खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करो निवास। 6वें जामे च भी आख्या बिधि चंद छीना गुरु का सीना। इन्हां विच ते साडे च फर्क कोई नहीं। ते पहले जामे च भी महाराज तो गुरु नानक देव जी तो जद प्रश्न पूछया गया कि महाराज है जो थोड़े नाल दो चलते ने, ये थोड़े नौकर ने? महाराज ने कहा नहीं, ये साडे नौकर नहीं, भाई बाला जी ते भाई मरदाना जी। महाराज फिर थोड़े चेले ने, सेवादार ने? गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, ये साडे चेले साडे सेवादार भी नहीं। फिर महाराज ये दोवें है कौन? ना थोड़े रिश्तेदार, ना थोड़े चेले, ना सेवादार, ना नौकर, ये कौन ने? गुरु नानक देव जी ने बराबरी देंदियां होया आख्या ये साडे भाई ने, भाई मरदाना भाई बाला। दुनिया ते इक्को ही रहबरी पुरुष ने जो स्वामी जिन्हों जगत दे आख्या जा सकता है, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जो अपने सेवकां नूं अपने बराबर दा सन्मान दे के निवाजदे ने। होर संसार ते कोई दिखाई नहीं पैंदा। बाकी सन्मान देणगे ते उन्हां दा कोई स्वार्थ होवेगा, बुलाउणगे कोई विच लोभ होवेगा, अपने लोभ को कीनो मीत। पर निस्वार्थ रूप च जिथे हर व्यक्ति दा कोई मजहब नहीं देखा जाता, भाषा नहीं देखी जाती, जात बिरादरी नहीं देखी जाती, केवल इतना ही देखा जाता है बई आया है। जे उसनूं गल नाल लगाण दा किते विधान है तो केवल ते केवल गुरु नानक दे घर है, होर किधरे दिखाई नहीं पैंदा। सानू इस गल दा फखर है कि सानू ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु नानक दे घर सिख रूप में जन्म प्राप्त होया। गुरु साडा पिता है। महाराज ने कह दिता साडे विच ते बिधि चंद जी विच फर्क कोई नहीं। अजमत दिती, बरकतां दित्तियां ते आख्या जाओ नाम जपदे हुए जाओ, नाम जपदे हुए टिको ते नाम जपदे हुए वापस आ जाओ। महाराज जी दे इन्हां पावन बचनां नूं गुरु इतिहास राहीं अपनी नज़र दे सामने परतख कर सकीए, पेशता रखो। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक बारी फिर सारे गज के आखो जी,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੋਹਰਾ ਅਜਮਤ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਦਿਆ ਦੇਹੋ ਪਠਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰ ਸਿਖਾਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਭ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਖਾਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਖਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਭਈ ਕਿਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮੰਤਰ ਜਪ ਪਹੁੰਚਿਓ ਮਗ ਸਹਸਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਦਾ, ਸੰਭਾਲਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ ਹੀ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਸੰਧ ਜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੰਤਰ ਜਪ ਪਹੁੰਚਿਓ ਮਗ ਸਹਸਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮੰਤਰ ਜਪ ਪਹੁੰਚਿਓ ਮਗ ਸਹਸਾਏ। ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੈਅ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਕੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਦਰਿਆ, ਜੰਗਲ, ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਕੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਤਰਾਓ ਚੜਾਓ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਤਰਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਹਿਜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋ ਮੰਤਰ ਹੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਜਪਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਣਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਈ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਕੇਸ ਕੀ ਸਜਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਕੀ ਤੋਂ ਸਜਾਓ ਫਿਰ ਸਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ 20 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ ਬਈ, 20 ਮਿੰਟ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 20 ਮਿੰਟ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਤਰ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮੰਤਰ ਜਪ ਪਹੁੰਚਿਓ ਮਗ ਸਹਸਾਏ, ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਸੰਧ ਜੇ ਆਹੈ। ਪੂਰਬ ਤੇ ਦਕਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਲੰਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਕੋਣ ਮਹਸੇ ਨਰ ਰਹਿ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਕੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਕੋਣ ਮੈਂ ਸੇ ਨਰ ਰਹਿ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਰੇ ਦਰਿਆ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਕਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਤ ਕੋ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ ਕਰ ਜੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਤ ਕੋ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ ਕਰ ਜੋਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਦੇ ਬਲ ਸਦਕਾ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਤ ਪਾ ਇੱਕ ਠੋਰ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਲ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਿਆ, ਵਡਿਆਇਆ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਦੇਉ ਨਗਰ ਇੱਕ ਤਹਾ ਬਸੰਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਗਰ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਦਿਓ ਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਹ ਫਕੀਰ ਰਹੰਤਾ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦਕਾ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤਹਾ ਸੁਸਕ ਤਰ ਹੇਰਨ ਕਰਿਓ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆਨੰਦ ਧਰਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਓ ਹੋ ਤੇ ਪਾਸੋ ਤਤਕਾਲਾ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਜਪਣ ਨਾਲ, ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬਰਕਤ ਬਣੀ, ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਹਾਂ ਸੁਸਕ ਤਰ ਹੇਰਨ ਕਰਿਓ, ਬੈਠ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆਨੰਦ ਧਰਿਓ, ਹਰਿਓ ਹੋਤ ਪਾਸ ਹੋ ਤਤਕਾਲਾ। ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਸਨ ਤੇ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਜਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰ ਜਨ ਭੇਖ ਅਚੰਬ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਓ ਨਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ। ਇੱਧਰ ਈਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਮ ਜਾਹਿਦਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਜ਼ਦੇ ਆਬ ਸੀ। ਦੁਜ਼ਦੇ ਆਬ ਤੋਂ ਦੁਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰ, ਤੇ ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਝਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਲੰਘੇ ਤੇ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਝਰਨਾ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਝਰਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਵਸੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਈ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਦੇਖੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ। ਯਾ ਕਰਜ਼ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੁਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ, ਇਬਾਦਤ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੁਜ਼ਦੇ ਆਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਹਿਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਾਹਿਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਨਗਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਗਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਹਿਦਾਨ ਹੈ, ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਵ ਨਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਗਰ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਸਭਿਨ ਸੇਵਾ ਬੜ ਕੀਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਦੇਖੈ ਜਨ ਮਹਾਤਮ ਚੀਨ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ
ਸਭ ਕੁਝ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੈ। ਆ ਹੁਣ ਕਰੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗਦੇ ਚਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਬਣ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਜੈਕਾਰਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਕੌਣ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬਈ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਢਾਹ ਕੇ ਅਗਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡੇ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਜੀ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾਹੇ, ਕਾਟੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, सेवक को दीनी अपनी सेव श्रवण करिए। सुंदर साहुब सहत कानन। उत्थे जद पता चलिया बई एक गुरसिख आए ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे, उन्हां दे बैठण नाल सुक्के दरखत हरे हो गए ने ते उत्ते एक महात्मा वसदा सी जिहदा नाम सुंदर शाह सी। कानन दा मतलब उस जंगल विच सुनत पयो महिमा एहो कानन। विच जदे महिमा पहुंची बई कोई महापुरख आया, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਇੱਕ ਆਵਨ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਠਤ ਸੁਸਕ ਬ੍ਰਿਛ ਪਹਰਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਬੈਠਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਸਮਤ ਹੋਏ ਹਿਰਨ ਕੋ ਚਾਹ। ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਦਰਖਤ ਮੇਰੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿ ਹਰ ਏਕ ਹਕਾਰਿਓ ਪਾਹ। ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਆਰੂੜ ਵਿਦਿਏ ਟਿਕ ਆਇਓ। ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਖੂੰਖਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਸਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚਹਤ ਡਰਾਇਓ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਡਰੇਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਨਰਨ ਕੀ ਭੀੜ ਵਡੇਰੇ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿ ਹਰ ਭੀਮ ਆਵਤੇ ਹੇਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਵੱਡਿਆਂ ਪੰਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਭਾਜੇ ਲੋਕ ਜਾਏ ਪੁਰਬਰੇ। ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਥਿਰਤਾ ਧਰੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੋ ਨਿਭੈ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਹ ਨਿਕਟ ਜਬ ਆਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦ ਲਾਗੇ ਆਇਆ, ਨਿਜ ਕੇ ਹਰ ਤੇ ਚਹਤ ਥਿਰਤਾਇਓ। ਗਹਾਇਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤਬ ਵਿਧੀਏ ਚਖ ਤਾੜ ਬਿਲੋਕਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ, ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਵਤ ਚਲਿਓ ਤੁਰਤ ਹੀ ਰਰਕਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਲ ਦੇਖੋ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਤਾੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਭਇਓ ਸਥਾਂ ਬਸਿਲਾ ਸਮਸੇਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਲਾ ਵਰਗਾ, ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਬਦਨ ਹਾਲਤ ਨ ਫਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਬਦਨ ਹਾਲਤ ਨ ਫੇਰ, ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਨਿਜ ਅਜਮਤ ਕੋ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹੂ। ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਲਾਏ ਰਹਿਓ ਜੇ ਤੱਕ ਸੀ ਪਾਹੂ। ਜਿਤਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਇਸ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਗਰਭ ਸਰਬ ਨਿਜ ਉਰ ਕੋ ਹਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭ ਸਰਬ ਨਿਜ ਉਰ ਕੋ ਹਰਿਓ, ਆਪ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਗਰਭ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹਉਮੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ,
इस तरह अपने सामने ना हाथ रख लिया भी किते ओ ना होवे मेरे वाल भी वेखे ते मैं भी पत्थर ही हो जावां। सारियां करामातां वरत लईआं, बल ला लिया ते निर्बल महसूस किया। बड़ो आपने ते लख परियो। पर इन्नी समझ आ गई भी ये जेड़ा कोई महापुरख आया है भाव बहादुर बाबा बिधि चंद जी, ये मेरे नालों ज्यादा शक्ति वाला। साध संगत एक गुजारिश होर कर देनी चाहना, अपने अपने समय बड़े शक्तिवान लोग आए ने, बड़े बहादुर लोग आए ने, पर हुण तक दियां दुनिया दियां कौमां वल देखिए बड़े बहादुर आए ने, सूरबीर आए ने, उन्हां दा वड्डा सन्मान है। पर सब तो वड्डा सूरबीर अगर इस संसार ते कोई आया है उहदा नाम गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा खालसा हैगा। लोकां बड़ी वारी ये बल देखिया, सारा गढ़ी विच बे बल देखिया गया, चमकौर साहब विच ये बल देखिया गया, करतारपुर दी जंग विच ये बल देखिया गया, अमृतसर दी जंग विच, श्री हरगोबिंदपुर दी जंग विच, महराज गुरुसर दी जंग विच ये बल देखिया गया। जब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी तो बाद गुरु हर राय साहब, श्री गुरु हरकृष्ण साहब, श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, फिर 10वें पातशाह पौंटा साहब आए थे ना, ते 4 जामे फिर कोई जंग नहीं होया। ते भीम चंद वर्गिया ने देखा भी हुण इन्हां दा खंडा खुंडा हो गया, हुण काबू कर लेंदे आ। पहाड़ी राजियां नूं नाल लैके ते भंगाणी दे योद्धा नगारा वजाया, ते फिर देखिया सारियां दे पल्ले हार पई। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे तीरां दा मुकाबला कोई ना कर सकिया, ते वड्डी जित महाराज नूं प्राप्त होई। पहली जित गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जीवन दी श्री पौंटा साहब दे लागे भंगाणी। साडे बहुत ही सत्कारयोग चढ़दी कला वाले कौम दे जरनैल ने जथेदार अवतार सिंह जी हित, मुख सेवादार तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब, इतिहास दियां बड़ियां बारीकियां अजे भी पढ़ते रहते। मैं देखा ना कोई ग्रंथ इन्हां दे कोल हुंदा ते पढ़ते रहते। आप सारे विद्वान पुरुष बैठे हो, साडे जनरल सकत्तर सरदार इंद्रजीत सिंह जी टाटा नगर वाले, और इस तरह भाई सूरज सिंह जी नलवा जो बिहार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सेवादार हैं, तख्त साहब के मैंबर सचखंड वासी सरदार तलोचन सिंह जी के सपुत्र ने भाई गुरविंदर सिंह जी, वो बैठे हुए हैं। होर भी वड्डियां शख्सियत विराजमान ने। आप सारे विद्वान पुरुष बैठे हो। उन्हें सोचा भी हुण खंडा खुंडा हो गया, पर जो उस खंडे की मार उन्होंने पई है अज तक वो पहाड़ियां वो गूंज सुनाई पैंदी, कदी हार नहीं हुई। अरे सारी बरकत नाम की बरकत है। ना करामात विच कोई हार होई, ना जंग विच कोई हार होई, किसी खेतर विच कोई हार नहीं। तो उसने देखा भी ये महापुरख मेरे नालों वड्डा है। जाए बंदना कीन अगारी। बहादुर बाबा बिधि चंद साहब बैठे रहे, ते सुंदर साल शाह ने आप मत्था टेकिया। शेर नूं कन्नों फड़ फड़ खिंचदा, पर उहदे पत्थर बनिया होया, अगे नहीं आउंदा। जा मत्था टेकिया सुंदर शाह ने। महापुरख तुम हो तप भारी। आख्या तुसी तां कोई वड्डे महापुरख तपस्वी हो, तुहाडी भारी तपस्या है। हिम हो अवज्ञा हम ते भई। आ जिहड़ी मैं अवज्ञा कीती है मैनू माफ कर दिओ, मैं तुहाडे कोलों माफ़ी मंगदा। फिर भी सियाणा सी, पता लग गया भी शेर तां पत्थर दा ही बन गया।
ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋ ਅਬ ਦੇਹ ਮੁਕਤਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ, ਇਹਦੀ ਦੇਹ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਬ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿ ਜਤਨ ਗਹੀਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਕੈ ਛਿਰਕੋ ਨੀਰ। ਆਖਿਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਐ ਲੋ ਜਲ ਇਸ ਤੇ ਛਿੜਕੋ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਹੁ ਕਰਿਓ ਜਬ ਕਹਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋਲੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਕੇ ਹਰ ਤਬ ਲਹਿਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਕਹਿਰ ਤਬ ਲਹਿਓ। ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਪਰ ਦੇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਿਧੀ ਚਾਂਦ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਿੱਜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਕਦੋਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਦੂਜਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਬਚਿਆ? ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਬਿਸਮਿਓ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹੂ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋ ਸੱਚ ਹਮ ਪਾਹੂ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਸੁਨਤ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹੋ ਜਾਨੋ ਕਿੰਨਰ ਰਾਈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਦੇਵ ਸਭਾ ਮੈਂ ਬੈਠਿਓ ਹੋਇਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਵ ਸਭਾ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਵਨ ਕੀਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਜੀ ਆਏ। ਮੋਕ ਉਲੰਘ ਅਗਾਰੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਝੋਲੀ ਤੋਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੈਠਿਓ ਰਿਖਬਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਹਮ ਉਪਰ ਕੋ ਉਲੰਘਿਓ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਲੰਘੇ ਸੀ ਨਾ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਤਬੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਆਖ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਟਕਰਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਲੰਘੇ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਦੁਰਵਾਸੇ ਜਬ ਮੁਖ ਹੋਏਰਾ, ਸਿਆਪਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਰਵਾਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਰੂਰ ਬਿਲੋਚਨ ਬਦਨ ਬਡੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਰਾਪ ਬਖਾਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਤਪ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਝ ਦਿਸ ਦੇਖਤ ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਨਾ, ਆਖਿਆ ਓਏ ਕਿੰਨਰ ਰਾਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਧਰ ਹੋ ਜੂਨ ਅਬਨੀ ਤਲ ਜਾਏ, ਜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਝਿਓ ਬਹੁ ਡਰ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਤਬ ਮੁਕਤ ਹੈ ਗੋ ਸਰਾਪ ਵਿਸੇਖ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰਾਪ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਦੇਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਜਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਇਹੋ ਮਿਲਿਓ ਜੂਨ ਛੁੱਟ ਮੇਰੀ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੂਨ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਬ ਗਮਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤਮਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।